نون لیگ کے 3 امیدواروں کی کامیابی برقرار۔ نون لیگی ارکان اسمبلی اظہر قیوم نہرا، عبد الرحمان کانجو، ذوالفقار احمد کامیاب قرار۔ سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشن کا فیصلہ بحال کر دیا۔ سپریم کورٹ نے 2-1 کے تناسب سے فیصلہ سنایا۔ جسٹس ثقیل عباسی نے فیصلے سے اختلاف کیا۔ NA 154 لودھرا اور گجرانوالہ کے 2 حلقے NA 81 اور NA 79 شامل۔ PSO میں غیر قانونی بھرتیوں کا کیس، شاہد خاقان عباسی سمیت تمام ملزمان بری۔ نیب حکام کی ریفرنس واپس لینے کی درخواست منظور۔ کراچی احتساب عدالت کا چیئرمین نیب کو ریفرنس واپس بھیجنے کا حکم۔ سابق MD PSO شیخ عمران الحق، سابق DMD یعقوب ستار، سابق سیکرٹری پیٹرولیم ارشد مرزا بری ہو گئے۔ شاہد خاقان عباسی کہتے ہیں آج 4 سال سے زائد عرصہ گزرنے پر ریفرنس واپس ہوا ہے۔ سابق وزیر اعظم ہوتے ہوئے بھی عدالتوں کی بے حسی کا سامنا کیا۔ ہم تو کہتے ہیں نیب ختم کر دیں تب ملک چلے گا۔ دنیا کے انوکھے احتساب ادارے نے بدترین احتساب کے ریکارڈ بنائے ہیں۔ عمران داری نہیں چلے گی، سزا تو بھگتنا ہوگی۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمیٰ بخاری کا 2 ٹوک اعلان، ثبوت واضح، جوڈیشل کمیشن بنانے کی ضرورت ہی نہیں۔ لاہور میں ثانیہ زہرا کے قتل کو خودکشی قرار دینے کا جھوٹا پروپیگنڈا کیا گیا۔ گورنر کی تبدیلی کا فیصلہ ہوا تو حکومت میں رہنے کا جواز نہیں رہے گا۔ رہنما MQM فاروق ستار کی وارننگ، کہا نون لیگ کے ساتھ یہی طے ہوا تھا کہ سندھ کے گورنر کامران ٹیسوری ہی رہیں گے۔ ادھر اسحاق ڈار نے بشیر میمن کو گورنر سندھ بنائے جانے کی خبروں کی تردید کر دی۔ نائب وزیر اعظم کا کہنا ہے آئندہ چند روز میں گورنر سندھ کے معاملے پر فیصلہ کر لیا جائے گا۔ پنجاب اور وفاق میں مینڈیٹ چوروں کا ٹولہ ٹک ٹاک بنانے میں مصروف ہے۔ مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا بیرسٹر محمد علی سیف کا کہنا ہے خیبر پختونخوا میں ترقیاتی اسکیموں کا جال بچھا دیا گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور نے صحت کارڈ کے بعد تعلیم کارڈ کا بھی اجرا کر دیا ہے۔ 1 لاکھ مستحق خاندانوں کو سولر پینلز فراہم کیے جائیں گے۔ پاکستانی کوہ پیما مراد ستپارہ براڈ پیک کی مہم جوہی کے دوران جام بحق ہو گئے۔ ریسکیو ٹیم کیمپ 1 پہنچ گئی۔ مراد ستپارہ کے جام بحق ہونے کی تصدیق کر دی گئی۔ مراد ستپارہ کی لاش جاپانی کیمپ پہنچا دی گئی۔ 2 مزید کوہ پیما ہیلی کاپٹر کے ذریعے بیس کیمپ پہنچ گئے۔ بلوچستان کے مختلف علاقوں میں مونسون بارشوں سے تباہی، نقصانات کے حوالے سے PDMA کی رپورٹ جاری۔ حالیہ بارشوں میں حادثات کے باعث 6 بچوں سمیت 12 افراد جاں بحق، 8 زخمی ہوئے۔ سیلابی ریلوں کے باعث 28 گھر مکمل تباہ، 76 کو جزوی نقصان۔ دوسری طرف لاہور اور کراچی میں بارش نے موسم خوشگوار کر دیا۔ محکمہ موسمیات کی ملک بھر میں مزید بارشوں کی پیش گوئی۔ پہاڑی علاقوں، کشمیر، گلگت بلتستان میں لینڈ سلائیڈنگ کا خطرہ۔ آزادی کے 77 سال مکمل ہونے میں 2 دن باقی۔ شہر شہر گاؤں گاؤں پاکستانیوں کا جوش اور جذبہ عروج پر، ہر چہرہ خوشی سے سرشار، ہر طرف محبت کا اظہار۔ سب مل کر آزادی کا جشن منانے کے لیے بے قرار، ہر سو سبز ہلالی پرچموں کی بہار۔ بازاروں، چوراہوں اور سڑکوں پر لگے سٹالز پر رونقیں بڑھ گئیں۔ بچے اور بڑے سبز ہلالی پرچم والے ملبوسات، جھنڈیوں اور دیگر اشیاء کی خریداری میں مصروف۔ آزاد کشمیر میں بھی یوم آزادی کی تیاریاں زور و شور سے جاری۔ یوم آزادی شایان شان انداز میں منانے کے لیے تیاریاں عروج پر پہنچ گئی۔ گجرانوالہ کی خواتین بھی جشن آزادی کی تیاریوں کے لیے پرجوش۔ خواتین بازاروں میں پاکستانی پرچم کے رنگوں کے ملبوسات اور چوڑیاں خریدنے میں مصروف۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی ہدایت پر آزادی کا جشن منانے کے لیے تاریخی اقدام۔ راولپنڈی سے لاہور تک آزادی فلوٹ کا اہتمام۔ گوجر خان پہنچنے پر فلوٹ کا والہانہ استقبال۔ فلوٹ کا جہلم میں قیام۔ گجرانوالہ، کاموکی اور مریدکے سے گزرتے ہوئے فلوٹ 13 اگست کو لاہور پہنچے گا۔ جشن آزادی کی مناسبت سے مینار پاکستان پر آزادی مشاعرہ ہوگا۔ ملی ترانے بھی پیش کیے جائیں گے۔
वफाकी वज़ीर दाखिला से जमीयत उलमाए पाकिस्तान के सेक्रेटरी जनरल अवैस नूरानी की मुलाकात। मजहबी हम आहंगी और भाईचारे को फ़रोग़ देने पर तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी ने कहा, पाकिस्तान की खातिर सबको एक होकर आगे बढ़ना है, मस्बत सोच और इत्तेफाक से मुल्क को भंवर से निकालना है। आज जो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानी कौम ने मेरा इस्तकबाल किया है, मैं पूरे पाकिस्तानी कौम का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ और इनकी दुआओं से अल्लाह ताला ने मुझे इज़्ज़त दी है। हम साउथ एशिया के 2 ही प्लेयर हैं, इंडिया और पाकिस्तान, जो पूरे वर्ल्ड में परफॉर्म कर रहे हैं। तो हमारे लिए ये सबके लिए खुशी का बायस है कि हम पूरे वर्ल्ड में 2 ही कंट्री जो हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह परफॉर्म कर रहे हैं। बुलेटिन में खुशामदीद आगाज अहम खबर से करें। नून लीग के 3 उम्मीदवारों की कामयाबी बरकरार। नून लीगी अरकान असम्बली अजहर कयूम नाहरा, अब्दुल रहमान कांजो, जुल्फकार अहमद कामयाब करार। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन का फैसला बहाल कर दिया। NA 154 लोधरा और गुजरावाला के 2 हलके NA 81 और NA 79 शामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 2-1 के तनासुब से फैसला सुनाया। जस्टिस अकील अब्बासी ने फैसले से इख्तलाफ किया, जबकि चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने केस की समाअत की है। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से नून लीग के उम्मीदवारों की अपीलें मंजूर कर ली गई हैं। इलेक्शन कमीशन फैसले के नतीजे में तीनों हलकों में नून लीग के उम्मीदवार कामयाब करार पाए थे। अपडेट कर रहे हैं आपको इस अहम खबर से मुताल्लिक कि नून लीग के 3 उम्मीदवारों की कामयाबी बरकरार। नून लीगी अरकान असम्बली अजहर कयूम नाहरा, अब्दुल रहमान कांजू, जुल्फकार अहमद कामयाब करार पाए। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन का फैसला बहाल कर दिया है, जबकि NA 154 लोधरा और गुजरावाला के 2 हलके NA 81 और NA 79 शामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 2-1 के तनासुब से ये फैसला सुनाया है। जस्टिस अकील अब्बासी ने फैसले से इख्तलाफ किया। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने समाअत की। सुप्रीम कोर्ट ने नून लीग के उम्मीदवारों की अपीलें मंजूरी कर ली और इलेक्शन कमीशन फैसले के नतीजे में तीनों हलकों में नून लीग के उम्मीदवार कामयाब करार पाए थे। अपडेट करें, PSO भर्ती केस में शाहिद खाकान अब्बासी समेत तमाम मुल्जिमान बरी कर दिए गए हैं। कराची के एहतसाब अदालत का चेयरमैन नैब को रेफरेंस वापस भेजने का हुक्म। अदालत की जानिब से रेफरेंस वापस लेने की दरखास्त मंजूर कर ली गई। साबिक MD PSO शेख इमरानुल हक, साबिक सेक्रेटरी पेट्रोलियम अरशद मिर्जा और PSO के साबिक DMD याकूब सत्तार बरी कर दिए गए। साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं, आज 4 साल से जायद अरसा गुजरने पर रेफरेंस वापस हुआ है। साबिक वजीर आजम होते हुए भी अदालतों की बेहिसी का सामना किया। हम तो कहते हैं नैब खत्म कर दे तब मुल्क चलेगा। दुनिया के अनोखे एहतसाब अदारे में बदतरीन एहतसाब होता है। शेख रशीद की आर्मी चीफ से फिर आम माफी की अपील। कभी सोचा भी नहीं था गेट नंबर 4 वाले मुझे उठाकर ले जाएंगे। साबिक वजीर दाखिला का कहना है, मेरा 40 किलो वजन कम हो गया है। नवाज शरीफ किसी को नहीं देगा। शहबाज शरीफ लेट चुका है। शहबाज शरीफ की कोई अहमियत नहीं। मईशत तबाह हो चुकी। मेरा सिर्फ एक फर्द से ताल्लुक है, बाकी जमात से कोई ताल्लुक नहीं। 20 सितंबर तक टेक्नोक्रेट हुकूमत आ सकती है। शेख रशीद की पेशगोई। इसी तरीके से हर पाकिस्तानी जज्बा हुब्बुल वतनी से सरशार है। 14 अगस्त के हवाले से मुल्तान के शहरी खासे पुरजोश हैं और तैयारियों में 14 अगस्त की तैयारियों में बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। जी इमरान, साथ ही रहिएगा। लाहौर से अवैस गुज्जर हमारे साथ मौजूद हैं। अवैस से जानते हैं लाहौर के शहरी किस तरह से आज़ादी को सेलिब्रेट कर रहे हैं और लाहौर में कैसा समा है। जी अवैस बताइएगा। जी बिल्कुल जी, लाहौर समेत मुल्क भर में जश्न आज़ादी जोशो खरोश के साथ मनाने के लिए जो है उसकी तैयारियां अरूज पर है। जगह जगह जो है वो स्टॉल्स लग चुके हैं जहां पर सब्ज़ हलाली परचम हमें नज़र आते हैं। बच्चों के अगर कपड़ों की बात करते हैं तो उसके ऊपर भी जो है वो सब्ज़ हलाली परचम के कलर्स के और उसके ऊपर जो है वो परचम छपा हुआ है। हमारे साथ दुकानदार मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं क्या कहना चाहते हैं इस हवाले से। मार्केट में सौदे ना डबल रेट पे मिल रहे हैं। गाहक आते हैं 2% खरीदारी करते हैं, बकाया पूछ कर चले जाते हैं। महंगाई बहुत ज़्यादा, पीछे से माल बहुत ज़्यादा है, रेट बताते हैं। 2-3% गाहक जो है ना सौदा खरीदते हैं।
97%, 95% गाहक रेट पूछ कर ही चले जाते हैं। ये महंगाई बहुत ज़्यादा है, पिछले साल की निस्बत इस साल खरीदो फरोख्त भी जो है वो कम हो रही है। उनका कहना है कि इस दफ़ा महंगाई ने लोगों के चूल्हे बंद कर दिए हैं, तो लोग जिसने आज़ादी की खुशियाँ जो है वो किस तरह मना सकते हैं। जी ठीक है, अवैस गुजर साथ ही रहेगा। चलेंगे कसूर की जानिब पर बात करेंगे। शहरोज ज़ेब हमारे साथ वहाँ से मौजूद हैं। आप कहिएगा कि क्या तैयारियाँ की जा रही हैं कसूर में और शहरी कितने एक्साइटेड नजर आ रहे हैं आपको? जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह कसूर में भी जश्न आज़ादी की तैयारियां जोश और खरोश के साथ जारी हैं, जहां पर छोटे बड़े बच्चे तमाम जो खवातीन हैं वो जो यहाँ पर स्टॉल लगाए गए हैं जहाँ पर खरीदारी करने के लिए मौजूद है। और बड़ी तादाद में खवातीन और बच्चे यहाँ पर खरीदारी करते हुए दिखाई दे रहे हैं।